کو سامنے لاؤ کہ ہم عورتوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم بلوچ مردوں کو جگائیں گے. مجھے نہ آپ سے ووٹ مانگنا ہے، نہ پارلیمان میں جانا ہے، اور پاکستان کے پارلیمان میں جانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اپنے بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو میں یہ کہتا ہوں تمہیں کہ روہو مت، بھیک مت مانگو. اگر جو شہید ہوئے ہیں ہمارے گھر سے بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ اس وطن کے لیے ہوئے، اور وطن اس وقت آزاد ہوتا ہے جب آپ اس کے لیے خون بہاتے ہیں. سبھاش چندر بوس نے انڈیا میں کہا کہ تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا. آپ کے بچے جو 22-20 سال کے ہیں، جس طریقے سے وہ آج لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، ٹھیک ہے، ماضی میں مجھ میں جان تھا تو میں مجھ سے جو سکا میں نے کیا، لیکن آج میں ایک سیاسی ورکر ہوں. اور تو آپ لوگوں کو بھی میں یہ بولتا ہوں کہ آپ گھر گھر میں سیاسی باتیں کریں اور لوگوں کو اس چیز کے لیے منائیں کہ وہ باہر آ جائیں. باہر سڑکوں پر آپ آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں، تب لوگوں آپ کی بات کو سنے گا. آپ اپنے آپ کو منواؤ، اتنا کمزور مت کرو، اتنا ڈرو مت. موت تو ایک دن ہی آنا ہے تمہیں، چاہے وہ بستر میں ہو، چاہے وہ ذلت کی موت ہو، عزت کی موت ہو، ایکسیڈنٹ کی موت ہو، یا دشمن کی گولی کی موت ہو. موت تو موت ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے وہ گائیڈ لائن بنائیں، ان کو وہ راستہ دکھائیں جو ان میں جرأت، ایمان اور قوت پیدا کرے. کہ بلوچ ایک قوم ہے، سندھی ایک قوم ہے، پختون ایک قوم ہے، سرحدی ایک قوم ہے، پنجابی بھی ایک قوم ہے، مگر وہ قومی کے تشخص سے جو ہے وہ پریشان ہے. اچھا، بڑی بات یہ ہے کہ 73 سال ہو چکے، ابھی تک مزاحمت لوگ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں مزاحمت جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ آج تک سرنڈر نہیں کیا ہے، نہ بلوچ قوم نے کیا ہے، نہ سندھی نے کیا ہے، نہ پختون نے کیا ہے، کسی نے بھی نہیں کیا ہے. نہ ہمارے ہزارہ بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں ان نے کیا ہے، کسی نے سرنڈر نہیں کیا ہے. مگر ان کو خوف ڈر یہ ہے کہ یہ مزاحمت کرتے ہیں، یہ سامنے آ جاتے ہیں، یہ مقابلہ کرتے ہیں، آپ ان کو آنکھوں میں آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں. یہ چیز ان کو پسند نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا دہشت گردی کرو، اتنا تشدد کرو کہ ایک خوف کا ماحول پیدا ہو جائے. نواب محمد اکبر خان ٹکی کو شہید اس لیے انہوں نے کیا کہ تاکہ ہم دنیا کو بتائیں یہاں کہ بھائی کوئی بھی بڑے سے بڑا شخصیت جو چاہے آدمی شخصیت ہو، بہنوں کوئی شخصیت ہو، ہم ان کو جو ہے جو راستے میں ہمارے مقابلے میں آئیں گے ان کو ہم نہیں بخشیں گے. یہ ان کا حیات بلوچ کا کیا گناہ ہے، حیات مرزا کا کیا گناہ ہے؟ یہ صرف دہشت گردی پھیلانے کے لیے حق نہیں کرتے. دہشت گردی پھیلاؤ، دہشت گردی پھیلاؤ، خوف پھیلاؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ اس لیے یہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے شہید کرتے ہیں. یہ لاپتہ سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن یہ کوئی مسلح لوگ تو نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی جو ہے وہ دانشور، کوئی صحافی. یہ کیا ہے؟ یہ ان کا ایک حوصلہ ہے کہ خوف پیدا کرو. جتنا خوف پیدا کر سکتے ہو اتنے وقت تک آپ حکمرانی کرو. پاکستان میں خصوصاً بلوچستان میں جبری گمشدگی کیوں تو تھے، چھو تو تھے. انہیں جے کرے ایسا سوال تھا کہ اقوام متحدہ سان یا انسانی حقوق کے ادارت ذات کاتھے آئے ہن من جے مل اسان ظلم تو تھے، جبر تو تھے. تاں ॿिए ملک میں تیونس میں، شام میں، کیوبا میں، ہر جائے تاں پہنچی था سگو. اقوام متحدہ والا بلوچستان میں جو جبر ظلم زیادتی تو تھے، تاں ہن مل کاتھے آयो؟ اقوام متحدہ سان اهو سوال था कयूं تاں ہن مل کاتھے हुजे بلوچستان میں एतिरो जबर तो थिए बलूचनि जे मथां, सिंधियुनि जे मथां, पश्तूननि जे मथां. तव्हां हिन जी आवाज़ तव्हां कोन वरितो. हिन महिल असांजो 5000 खां मथे लापता अफ़राद बलूच ख़ाली गुम थियल आहिनि. 10,000 सिंधी गुम थियल. हिन
35,000 3,000 तक़रीबन पश्तून गुम थियल आहिनि। हिननि जो पुछा था छो नथा कयो हुकूमत पाकिस्तान खे ऐं हिन ते ज़ोर छो नथा ॾियो। अक़वाम मुतहिदा जे चार्टर जे मुताबिक़ तव्हांजो पंहिंजो चार्टर ठहियल आहे, हुन जे मुताबिक़ तव्हां पुछा कयो छो तूं ईअं इंसानियत जी जो ख़िलाफ़ वर्ज़ी थो करे। जावेद बलोच, मेंबर सेंट्रल कमेटी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। आज के सेमिनार का मकसद बलूचिस्तान से लापता हज़ारों की तादाद में जो लापता अफराद हैं उनकी लवाहिकीन के जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो हमारा तहरीक जुमामा कदीर और वो चला रहे हैं, तो इस बंदोबस्त से आज ये सेमिनार मुनक़िद किया जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी पार्टियों की शिरकत की, जिसमें उन लापता लवाहिकीन की फीमेल बहनें वगैरह भी शामिल थे जो इस एहतजाज में शामिल थे। आज के सेमिनार का मकसद भी यही था कि हम दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि हज़ारों की तादाद में बलोच फर्जिंद अभी लापता है, और ये वो फर्जिंदे जो पढ़े लिखे थे, दानश्वर थे, जिनके कलम और किताब आज से लेकर उन्हें अगवा किया गया। और हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि अगर किसी ने आइन और कानून की मावरा अदालत किसी भी किस्म की गलती की तो उसको अदालत में पेश किया जाए और सज़ा दी जाए। अगर उसने इस तरह करते हैं तो इस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करके उन्हें सालों से गुम और सरदर करना कम अज़ कम ये इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी है। इसलिए हम दुनिया में ये बावर देना चाहते हैं कि कम अज़ कम बलूचिस्तान के हवाले से जो हमारे मिसिंग पर्सन हैं, हम जिस कर्ब और तकलीफ से गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा आप उन माँ बहनों के आंसुओं से लगा सकते हैं कि वो सालों से अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद करके आज हमारे बच्चे आएंगे, कल हमारे बच्चे आएंगे, लेकिन इसके बावजूद कि हम अपने पुरअमन जद्दोजहद जारी रखें, हम कहते हैं कि इनको किसी भी तरह बाजियाब किया जाए। अगर उनकी गलतियाँ उनको अदालत के ज़रिए सज़ा दी जाए, लेकिन कम अज़ कम उसको बाजियाब किया जाए। डॉक्टर अब्दुल बलूच, सरबराह नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। जो सवाल जवाब बिल्कुल सादा है। ये कसीर कौमी रियासत थियण के बावजूद हकीकतन हिते जो निज़ाम है वो गैर जमहूरी निज़ाम है, आमना निज़ाम है, जाबराना निज़ाम है, आका गुलाम और हाकिम महकूम और निज़ाम है, नौबदियत निज़ाम है। ये हिते इन 73 साल में अवाम कभी भी हुक्मरान न रहे, ऐसे हुक्मरान हमेशा गैर जमहूरी कुव्वत कई है। और जो तहाँ बुनियादी सवाल ॿुधायो आहे वो इहो ई आहे जॾहिं अवाम बाख़्तियारी न आहे, ये कि असम्बली अगर वक्तन फ़वक्तन इंतख़ाबात हूंदा आहिनि, उहे इंतख़ाबात बि सवाइ 70 जे इंतख़ाबात जे जेको साफ़ शफ़ाफ़ गैर जानबदारी इंतख़ाबात यानी हक़ीक़ी इंतख़ाब हुयो। तव्हांजे बि इल्म में आहे, हिकु हिस्ट्री आहे, तारीख़ आहे, त हुन इंतख़ाबात जे नताइज खे न क़बूल कयो ऐं हुन नताइज न क़बूल करण जे लाइ ताक़त इस्तेमालु कयो ऐं उन ताक़त जी वजह खां 1971 जो वॾो सानियो थियो। उन सानिए जे बावजूद बि हिन सबक़ न वरितो ऐं हुन सानिए खां पोइ अॼु वधीक जबर और ज़ुल्म और ताक़त जे मुज़ाहिरे में मुसीब थिया। बलूचिस्तान वो ख़ित्ता है जहाँ सबसे ज़्यादा तादाद में जो है ना अफराद को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट राइट एक्टिविस्ट हूँ, तो और ये जो जिबरी गुमशुदगी का सिलसिला चला है, इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं वो स्टूडेंट्स ही मुतासिर हुए हैं। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो अभी तक लापता हैं, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 15 साल। बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी हज़ारों की तादाद में है। जुल्म बरबरियत कार्रवाई अदालत कत्ल रियासत के हाथों रियासत की एहलकारों खुफिया इदारों और एहलकारों के हाथों बलूचिस्तान में आए दिन कोई न कोई लापता होता है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जिबरन लापता हो रहे हैं और ये सब रियासत के इदारों के हाथों हो रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ आज हम लोगों ने सेमिनार किया। हम दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि वो बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करें और इस जुल्म सितम के खिलाफ एक्शन लें। बच्चे आज भी वहाँ पे वो अपने लख्त जिगर गोशों के लिए तलाशी के लिए यहाँ पर इस सेमिनार पर उम्मीद बांधे उन अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी क़ुव्वतों से कि वो इस मामले पर इंटरप्ट करे और हमारे बच्चों को लापता है इनको बाज़ियाब करने में अपना किरदार अदा करे और हमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जहाँ बलूचिस्तान का शिकार है इनसे हमें निजात दिला जाए। पुराना पाकिस्तान ही मंजूर है, हमें उसमें सुकून से रहने दिया जाए, हमें मस्क शुदा लाशें देने का सिलसिला बंद किया जाए और जितने भी हमारे नौजवान जो रियासती इदारों की तहवील में हैं उनको मंजरे आम पर लाया कर रिहा किया जाए
अगर वो किसी केस में मुलविस हैं तो उनको अदालतों में पेश करें और अदालतें ही उनको सजाएं दें। अगर रियासत को और हुकूमत को अपनी अदालतों पर भरोसा नहीं तो वो अदालतों को ताले लगाएं। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल हफीज जतोई, वॉइस ऑफ सिंध न्यूज़, लंदन, कोटिया, बलूचिस्तान।